अथवा वो बोलिया ते पूरा ना होया। जब असीं यूहन्ना 14 अध्याय 6 वचन पढ़दे हां ते लिखिया राह सच जीवन में है। उत्थे एक शब्द आ राह सच। उसने अपने आप को सच किया है और सच की असीं किद्दां पहचान कर सकते हैं। सच की पहचान जो इंसान कहता है उदा ही करता है, असीं उहनूं सच्चा कहते हैं। जे मैं कहां कि झूठ बोलना पाप है और मैं खुद झूठ बोला, इसका मतलब मैं सच्चा नहीं है। सो खुदा ने यीशु मसीह ने अपने आप को सच किया है और उसने कहा कि राह सच जीवन में है। हालेलुया। उसने कहा परमेश्वर कोई इंसान नहीं जो झूठ बोले और वो अपने वादे पे भी उतरता है, खरा उतरता है। मेरा बोलने का आज का विषय है परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर है। गॉड इज अ फेथफुल गॉड। आइए एक वचन के नाल आप आगे बढ़ांगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 18 वचन। प्रेम विच तड़का नहीं सगों पूरा प्रेम तड़के नूं हटा दिंदा है। प्रेम विच धड़कन नहीं सगों पूरा प्रेम धड़के नूं हटा दिंदा है। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਚਾ ਵਜੋਂ खुदा तो कुछ भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। विश्वास और खुदा विश्वासयोग परमेश्वर है। आइए असी एक होर वचन दे नाल चलांगे अगे। व्यवस्था सार उसका 7 अध्याय 9 वचन। व्यवस्था सार उसका 7 अध्याय अते 9 वचन। हालेलुया हालेलुया। जान लो कि यहोवा तुहाडा परमेश्वर ओही परमेश्वर है जेड़ा अपनी गल दा पक्का परमेश्वर है। जान लो यहोवा परमेश्वर ओही परमेश्वर है जेड़ी अपनी गल दा पक्का परमेश्वर है। हुण उन्हें लिख दिता कि मैं मेरे वास्ते तुहाडे लई खुशहाली ते बहाली दी योजनावां हन। जे उन्हें गल लिखी आ ते गल पूरी भी होनी आ। गल की है साडा विश्वास घट है क्योंकि ये वादे ये बाइबल मैं तुहानूं दस देना चाहुंदा हां। ये वचन जिहड़ा है वो वादियां दे नाल भरिया होया है और उन्हें किहदे लई वादे पूरे कीते? उन्हें अपने धीआं पुत्रां दे लई वादे पूरे कीते हैं। वो कहंदा मेरा मैं अपने धीआं पुत्रां नूं प्यार करदा हां। उसने अपने आप नूं परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र नूं दे दित्ता। कहंदा मैं तुहाडे नाल प्यार करदा हां, मैं सारे वादे नूं तुहाडे नाल पूरा करांगा, लेकिन तुहाडे अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए इसी तरह अगे आपां अगली आयत के उत्ते चलते हैं। दूसरा तिमोथियस की किताब कटांगे आपां। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय 13 वचन। भावें असीं बेवफा होइए भावें असीं बेवफा होइए पर ओ वफादार रहंदा है। पर वो वफादार रहंदा है। हालेलुया। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੜਬੜ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋਈਏ ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। कहना मैं अल्फा ते ओमेगा, कहना मैं इको जिहा परमेश्वर है। आद तो भी वही सी ते अंत तक भी वही रहेगा। हालेलुया। मैं तुहानूं दसदा खुदा दे कोल सब कुछ है, सब कुछ खुदा दे कोल सब कुछ है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड और वो अपने बच्चों को देने की सामर्थ भी रखता है। हालेलुया। एक वचन दे नाल असीं पढ़ांगे व्यवस्था सार 10 अध्याय 14 वचन तो। खुदा दे कोल सब कुछ है और खुदा दा ही सब कुछ है। हाँ जी 10 दी 14। ਵੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ। आकाश परमेश्वर दा है ਸਗੋਂ
ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਬੂਰ 24 ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਕ ਜਣਾ 50 ਦੀ 10 ਕੱਢ ਲਵੇ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਕਿਹਦੀ ਆ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀ 50 ਦੇ 10 ਭਲਾ ਤੈਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਬੂਰ 50 ਦੀ 10 ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਗॉड ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹਜਾਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ 8 ਵਚਨ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੰਗੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰੈਕਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀਗੀ। ਅਯੂਬ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਯੂਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜੜ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਅਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਤੇ 9 ਦੇ 10 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ 9 ਤੇ 10 ਵਚਨ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਰਿਆਈ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਕਰਕੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਤੇ ਮਰ ਜਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 42 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ 4 ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਉਦਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਧਰਮੀ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6 ਅਧਿਆਏ 9 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਨੂਹ ਵਾਸ ਅ ਰਾਈਚਸ ਮੈਨ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਚਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਬੋਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 120 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੂਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 120 ਦਾ ਸੀਗਾ, 120 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ 120 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਿੱਦਾਂ 40 ਦਿਨ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨੂਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਏ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੈਨਿਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਅਦਭੁਤ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਸਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਸਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਗਲੋਰੀਅਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨ ਕਰਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1912 ਨਾਰਥ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਓਸ਼ਨ ਰਾਤ ਦੇ 2:30 ਵਜੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਔਰ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਮਰ ਗਏ। ਔਰ ਨੂਹ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰੁਕਿਆ ਔਰ ਨੂਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਛੁਇਆ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਰੋਗਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ। ਅਬਰਾਹਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਰਾਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆइए एक वचन ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਮਤੀ 8 ਅਧਿਆਇ 25 ਵਚਨ। ਮਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 25 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ? ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਅਤੇ ਚੀਲ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੇਲੇ ਕਿਉਂ ਡਰੇ ਪਏ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਔਰ
ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਥਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਸਟ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 6 ਵਚਨ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 11 ਦੀ 6 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਨਿਹਚਾ ਬਾਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਹੈ। ਨੇਜਾ ਬਾਜੂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਣਹੋਣਾ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਮੰਡ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਚਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।